यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मतया विरह तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेका मध्यात्मतीपमतिथि तीर्षतां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततोदयं जीरयेत्। नष्टप्रायेष्य भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्राच्याच्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताञ्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
మూకం కరోతి వాచాలం పంగం లంఘయతే గురుం యత్కృపా తమపం తమహం వందే పరమానందం మాధవం శ్రీచైతన్య ఈశ్వరం ఆరాధ్య భగవాన్ వ్రజేశ తనయా తద్ధామ బృందావనం రమ్యాకాసిదు ఉపాసనా వ్రజవధూ వర్గేణ వా కల్పితాం శ్రీమద్భాగవతం ప్రమాణమమలం ప్రేమాపుమార్ధో మహాం శ్రీ చైతన్య మహాప్రభో మతమిదం తత్రాదరానాపరౌ యో అంతః ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రస్తుతాన్ సంజీవమత్క అఖిల శక్తి ధరస్వధామ్నాం అన్యాంచ హస్తచర చరణస్థ స్రవంతగాధి ప్రాణాం నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. శ్రీ గంధరాజ్ శ్రీమద్ భగవద్గీత की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की जय, हिज ग्रेस बालगोविंद प्रभु जी की जय, व्रजभूमि वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, द्वारकापुरी धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्री धाम मायापुरी धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय, गंगा मैया की यमुना मैया की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్ అండ్ మాతాజీస్ దండవత్ ప్రణామాలు. నాకు చాలా చిన్న కొద్దిపాటి జ్ఞానమే పొందగలిగాను ఇప్పటి వరకు కూడాను అని అనుకుంటున్నాను. కొంచెమైనా అది మన బాలగోవింద్ ప్రభుజీ కృపతోటి పద్మావతి మాతాజీ నాకు ప్రభుజీని కనెక్షన్ చేసి ఈ దీనిలోకి రావడం జరిగింది. నేను ఎంతో అంటే మానసికం నా ఆత్మ ఎప్పుడు ఆనందానికి గురి అయింది అంటే ఇందులోకి నేను చేరిన తర్వాతనే, భగవద్గీత భగవంతుడి యొక్క గీతని నేను విన్న తర్వాతనే నాకు ఇలా జరిగింది. ఏమైనా నేను తప్పులు చెప్పినా ఏదైనా నాకు అసలు చెప్పడానికి అర్హత లేదు. బాలగోవింద్ ప్రభుజీ కృప వలన ఈ అవకాశం దొరికింది. నన్ను ఏమైనా తప్పులుంటే క్షమించండి. దయతో నాకు ఇంప్రూవ్ అవడానికి సజెషన్స్ ఇవ్వండి. ఈరోజు మనము భాగవతం చతుర్థ స్కందంలోని 24వ అధ్యాయంలో శివగీతంలోని 67వ శ్లోకం చెప్పడానికి నాకు పర్మిషన్ దొరికింది. సో దాని గురించి నాకు తెలిసినంత నేను చెప్దామని నిర్ణయం చేసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికీ కూడాను ఈ అవకాశం, ప్లస్ ఈ వినటానికి మీరందరూ కూడాను ఉత్సుకతో నన్ను ప్రోత్సహించడానికి జాయిన్ అయినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. హరే కృష్ణ. 67వ శ్లోకము. కస్త్వత్పదాబ్జం విజహాతి పండితో యస్తేవ మానవ్యయమానకేతనః విశంకయాస్మద్గురురచ్చతి స్మయద్ వినోపపత్తిం మనవచ్చ దుర్దశాం. కస్త్వత్పదాబ్జం విజహాతి పండితో యస్తేవ మానవ్యయమానకేతనః విశంకయాస్మద్గురురచ్చతి స్మయద్ వినోపపత్తిం మనవచ్చ దుర్దశాం. కహ్ ఎవడు, త్వత్ నీ యొక్క, పదాబ్జం పాదపద్మములకు, విజహాతి విడుచును, పండిత పండితుడు, యహ్ ఎవడు, తే నిన్ను, అవమాన అవహేళన చేయుచు, వ్యయమాన తగ్గించుచు, కేతన ఈ దేహము, విశంకయ నిస్సంకోచముగా, అస్మత్ మా యొక్క, గురువు జనకుడు, అర్చతి స్మ అర్చించను, యత్ దానిని, వినా ఉపపత్తిం విక్షోభరహితముగా, మనవః మనువులు, చతుర్దశ 14. ప్రభుపాదులు వారి మీనింగ్. దేవదేవ
నిన్ను అర్చించనదే జీవితము వృధాయగునని పండితుడైన వాడు ఎరిగియుండును. ఇది తెలిసిన పిమ్మట అతడిట్లు నీ పాదపద్మార్చనను త్యజించును. మా జనకుడు మరియు గురువునైన బ్రహ్మదేవుడు కూడా నిస్సంకోచముగా నిన్ను అర్చించను. 14 మనువులు ఆయనను అనుసరించియుండిరి. ప్రభుపాదుల వారి భాష్యం. పండితుడనగా జ్ఞానవంతుడని అర్థం. కానీ నిజమునకు జ్ఞానవంతుడెవడు? జ్ఞానవంతుడైన వాడు భగవద్గీతలో 7.19 ఈ విధంగా వర్ణింపబడింది. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవం సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభః. సంపూర్ణ జ్ఞానము కలిగిన వాడు బహు జన్మ మృత్యువుల పిదప నన్నే సర్వ కారణములకు కారణునిగను మరియు సమస్తముగను తెలుసుకొని నాకు శరణమునందును. అట్టి మహాత్ముడు దుర్లభుడు. ఆత్మానుభవమునకై పెక్కు జన్మలు పెక్కు చపల యత్నముల పిదప నిజముగా జ్ఞానవంతుడైన జ్ఞాని దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుని శరణుజొచ్చును. అట్టి మహాత్ముడు శ్రీకృష్ణుడే. వాసుదేవుడు సర్వస్వమని ఎరుగగలుగును. వాసుదేవ సర్వమితి. శ్రీకృష్ణుని లేదా అతని భక్తుని అర్చించనిదే జీవితము వృధాయగునని మహాత్ముడు ఎల్లవేళలా ఎరిగియుండును. మనుజుడు ఉత్తమ భక్తునిగానైనప్పుడు తాను గంభీరవంతుడు, ధైర్యవంతుడు, కాంతి కావలెననియు భగవత్ సేవలోనే నెలకొనవలను గాని కాలమును వ్యర్థపరచరాదనియు అవ్యర్థ కాలత్వం తెలిసికొనునని శ్రీల రూపగోస్వామి కూడా పలికిరి. భౌతికాకర్షణ నుండి అతడు విడివడి ఉండవలెను. విరక్తి తాను చేసడి కర్మలకు అతడు ఎటువంటి గౌరవమును అభిలషించరాదు. మానశూన్యత తనపై శ్రీకృష్ణుడు తప్పక కరుణను కురిపించగలడని అతడు నిశ్చయుడై ఉండవలెను. ఆశాబంధ భగవత్ సేవకు అతడెల్ల వేళలా ఉత్సాహవంతుడై ఉండవలెను. సముత్కంఠ జ్ఞానవంతుడు సదా శ్రవణ కీర్తములచే భగవంతుని కీర్తింప ఉత్సాహవంతుడై ఉండును. నామగానే సదా రుచి భగవద్గుణములను వర్ణించుటకు అతడు సదా ఆసక్తుడై ఉండును. ఆసక్తి తద్గుణాఖ్యానే భగవంతుని లీలా ప్రదేశముల ఎడను అతడు ఆకర్షణను కలిగి ఉండును. ప్రీతిస్తద్య సతిస్థలే ఉత్తమ భక్తుని లక్షణములు ఈ విధముగా నుండును. వాస్తవముగా పండితుడైనట్టి పూర్ణ మానవుడు ఉత్తమ భక్తుడు. కృష్ణ పాదార వింద సేవను త్యజింపచాలడు. సుదీర్ఘమగు జీవన కాలము 432 కోట్ల సంవత్సరములు బ్రహ్మదేవుని ఒక రోజులో 12 గంటలతో సమానము కలిగి ఉన్నప్పటికీ బ్రహ్మకు మృత్యుభయం ఉన్నది. కనుకనే అతడు దేవదేవుని భక్తియుత సేవలో నెలకొని ఉన్నాడు. అదే విధముగా బ్రహ్మదేవుని పగటి సమయమున ఆవిర్భవించి అంతర్ధానము చెందుడి మనువులు కూడా భగవానుని భక్తిలో నెలకొని ఉందురు. బ్రహ్మదేవుని ఒకరోజు సమయమున 14 మనువులు ఆవిర్భవించి అంతర్ధానము చెందుదురు. మొదటి మనువు స్వయంభూ మనువు. ప్రతి మనువు 71 యుగముల కాలము. ఒక్కొక్క యుగము దాదాపుగా 43,20,000 సంవత్సరములు జీవించను. అంతటి దీర్ఘాయు ఉన్నప్పటికీ మనువులు కూడా భగవద్భక్తిలో నెలకొని తదుపరి జన్మమునకై ఏర్పాటు చేసుకొనుచుందురు. నేటి యుగమున మానవులు కేవలము 60 ఏండ్లు లేదా 80 ఏండ్లు జీవింతురు. ఆ జీవిత కాలం కూడా క్రమంగా క్షీణించుచున్నది. కనుక నిరంతరము హరే కృష్ణ మహామంత్రమును జపించుచు శ్రీకృష్ణ పాదారవింద సేవను చేపట్టుట మానవ మాతృలకు తప్పనిసరి అయినట్టిది. ఈ విషయమును శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఈ విధముగా ఆదేశించిరి. తృణాదపి సునీచేన తరోరివా సహిష్ణునా మానినా మానదేన కీర్తనీయః సదా హరి. శిష్టాష్టకంలో ఉందన్నమాట ఇది. మనుజుడు భక్తి యోగమున నెలకొనినప్పుడు అతన్ని పెక్కురు అసూయాపరులు చుట్టుముట్టుదురు. అనేక మంది శత్రువులు అతన్ని ఓడించుటకు లేదా నిలువరింప చేయుటకు తరచుగా యత్నింతురు. ప్రస్తుత కాలమునకు అది కొత్తేమీ కాదు. ఏలైనా అతి పురాతన కాలం నందు కూడా భక్తిలో నెలకొన్న ప్రహ్లాదుని అతని తండ్రి అయిన హిరణ్యకశిపుడు నానా కష్టములకు గురి చేశాను. భక్తుని వేధించుటకే నాస్తికులు ఎల్లవేళలా సిద్ధపడి ఉందురు. కనుకనే అటువంటి వారి విషయమున ఓర్పును కలిగి ఉండవలని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఉపదేశించిరి. ఏది ఏమైనను భక్తుడు హరే కృష్ణ మహామంత్రమునే జపించుచు ఆ మంత్రమును గూర్చి ప్రచారము కావింపవలను. ఏలైనా కీర్తనము ప్రచారము అనువాని చేతనే జీవన పూర్ణత్వము సిద్ధించగలదు.
ప్రస్తుత జీవితమును అన్ని విధముల పూర్ణము కావింపవలసిన ఆవశ్యకతను గూర్చి భక్తుడు ప్రచారము కావింపవలెను. ఈ విధముగా అతడు కృష్ణ భక్తిలో నెలకొనిన వాడే బ్రహ్మదేవాది పూర్వ ఆచార్యుల అడుగుజాడలను అనుసరింపవలెను. ప్రభుపాదుల వారు దీనిలో ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ శ్లోకం ద్వారా నిన్న మొన్న కూడా మాతాజీ చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మనకి అన్ని కూడాను. ప్రకృతి నియమాలకి అనుగుణంగానే ఈ త్రిగుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ప్రకృతి త్రిగుణాలు అన్ని త్రిగుణాల చేతే మనకి భౌతికమైనది ప్రపంచం మొత్తం కూడాను నిర్వహింపబడుతుంది అని తెలుసు. జ్ఞానం వచ్చినా కూడాను జీవులు ఏమనుకుంటున్నారంటే వాళ్ళే కర్తలు, వాళ్ళే మనమే ఈ పనులన్నీ మనమే చేస్తున్నాము అని అనుకుంటున్నాం అనమాట. భగవంతుడు సహాయం గాని, భగవంతుడి సంకల్పం గాని లేకపోతే మనం ఒక్క అడుగు కూడా తీసి వేయలేము అనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయము అని మనకి నిన్న వాటిట్లో అన్నిట్లోనూ మనకు ముందు శ్లోకాల్లో చక్కగా చెప్పారు. శివుడు మనకి ఈ ఎంత బాగా చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ ఒక మహాత్ముడు గురించి చెప్తున్నారు అనమాట. మహాత్ముడు అనేవాడు ఎలా ఉంటాడు? బహు జన్మలు చాలా చాలా ఇప్పుడు మనం ఎన్ని జన్మలు ఎత్తిన తర్వాతను 84 లక్షల జన్మలు కుక్క, పంది, ఎలుక ఇలాంటి జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత మనకి ఈ అపురూపమైన ఈ మానవ జన్మని భగవంతుడు ప్రసాదించారనమాట. దేనికి? మనం తప్పిపోయిన బిడ్డలం, ఆయన నుంచి తప్పిపోయిన బిడ్డలం తెలుసుకొని ఆయన్ని మాత్రమే ఆయనకి శరణు ఉంది, ఆయన్ని చేరుకోవాలి అని ఆయన తపన పడుతున్నారు అనమాట. అది ఈ సంపూర్ణ జ్ఞానం ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారంటే సంపూర్ణ జ్ఞానం కలిగి చాలా చాలా జన్మలు తీసుకున్న తర్వాత సర్వ కారణాలకి భగవంతుడే కారణం అని తెలుసుకొని, కృష్ణ పరమాత్మే కారణం అని తెలుసుకొని, సమస్తానికి కూడా ఏది జరుగుతున్నా అన్నిటికీ సమస్తం ఆయనే అని తెలుసుకొని ఆయనకి శరణ ఎవరైతే పొందుతారో అతను మహాత్ముడు. అట్లాంటి మహాత్ములు ఉండటం చాలా దుర్లభం అన్నమాట. దొరకటం అనేది చాలా దుర్లభము అని కూడా మనకి చెప్తున్నారు. అయితే ఈ ఆత్మానుభవముకై పెక్కు జన్మలు ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది? మన సొంత నిర్ణయాలు అన్నమాట. నిన్న శ్లోకంలో వచ్చింది. మన ప్రణాళికలు మనం వేసుకొని ఓహో ఇది చెయ్యాలి, అది చెయ్యాలి, ఇంకేముంది అది ఇది అని ఆ తపనలో ఉండటం వలన ఈ మనకు తెలియకుండానే మనం నెక్స్ట్ జన్మని సృష్టించుకొని ఆ నెక్స్ట్ జన్మని రచన చేసుకుంటున్నాం అన్నమాట మన ప్రణాళికలతో. అందుకని ఎక్కువ జన్మలని తీసుకుంటున్నాము. అదే మనం ఏంటంటే భగవంతుడే ఇవన్నీ చేయిస్తున్నారు, అసలు ఆయనకే సరెండర్ అయితే ఎలా జరగాల్సి ఏమి నాకు అవసరమో అవన్నీ ఆయనే సమకూరుస్తారు అనే నమ్మకం ఉండి మనం గనక ఈ శాస్త్రానికి అనుగుణంగా నిబద్ధతతోటి మనం జీవితాన్ని గనక గడిపినట్లయితే మనం ఆయన చెప్పినట్టుగా ఉంటే ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల్లో నుంచి ఈ చక్రంలో నుంచి బయటపడి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాము అనే విషయాన్ని తెలుసుకొని ఎవరైతే అందులోనే నిమగ్నమయ్యి ఉంటారో సర్వదా సర్వవేళల ఎల్లవేళ ప్రతి నిమిషము కూడా వేస్ట్ కాకుండా ఉండాలి అని ఎవరైతే నిర్ణయం చేస్తారో వాళ్ళనే మహాత్ముడు అని చెప్తున్నారనమాట. అలాంటి మహాత్ముడు దుర్లభము అని చెబుతున్నారు. అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే జ్ఞానవంతుడైన జ్ఞాని దేవదేవునికి శరణు చొచ్చుతాడు. కాకపోతే అతను ఆ మహాత్ముడు ఎలా ఉంటాడు, ఎలాంటి గుణాలను కలిగి ఉంటాడనమాట ఆ మహాత్ముడు అని 8 గుణాలను ఇక్కడ మనకి దీనిలో ఈ భాష్యంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనమాట ప్రభుపాదుల వారు చాలా చక్కగా. అట్టి మహాత్ముడు శ్రీకృష్ణుడే వాసుదేవుడు సర్వస్వమని ఎరుగగలుగును. వాసుదేవ సర్వమితి అన్నమాట. శ్రీకృష్ణుని లేదా అతని భక్తుని అర్చించినదే శ్రీకృష్ణుని గాని లేదా శ్రీకృష్ణుని యొక్క శుద్ధ భక్తుడిని కానీ అర్చించినదే జీవితం వృధా అని మహాత్ములు ఎల్లవేళ్ళ తెలుసుకొని ఉంటారన్నమాట. మనుషుడు ఉత్తమ భక్తునిగా అయినప్పుడు తాను గంభీరవంతుడు అంటే ఉత్తమ భక్తుడు అయినప్పుడు అతను ఎంతో శ్రద్ధతోటి ధైర్యంగా, అంటే ధైర్యం అంటే ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మొన్న నేను ఆపరేషన్కి వెళ్తున్నా కూడా ధైర్యంగానే వెళ్ళాను అనమాట. అంత ఆయనే చూసుకుంటారు అని చెప్పి.
అలాంటి ధైర్యం వచ్చింది అంటే ఇందులో కొంచెమైనా జ్ఞానం అంటే భగవంతుడే అన్నీ చూసుకునేది. మనదేమి లేదు, మన చేతుల్లో ఏమీ లేదు అనే విషయాన్ని తెలుసుకుంటేనే ఆ ధైర్యం వస్తదనమాట. లేకపోతే అసలు రాదు. అంతకుముందంతా గూడాను ఏంటో భయం. అంత జీవితంలో వెలితిలాగా అనిపించేదనమాట. ఈ కృష్ణ భగవానుడి గురించి తెలుసుకోవటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఆ వెలితి అనేది పోయింది. ఆ ధైర్యం అనేది వచ్చిందనమాట. అది అట్లా ఉంటది భగవంతుడికి అని కావాలని భగవత్ సేవలో ఎప్పుడు మనం భగవత్ సేవలోనే నెలకొని కాలం వృధా పరచకుండా అంటే ఒక్క నిమిషం కూడా వృధా పరచకుండా ఎవరితో ఫోనుల్లో గంటలు గంటలు మాట్లాడడం అవసరమైతే మాట్లాడాలన్నమాట. అది ఆ విధంగా లేదు అంటే మనం కిందకెళ్ళి ఆడవాళ్ళతో ఆళ్ళతో వీళ్ళతో అటు ఇటు కూర్చొని జనాలతో కూర్చొని కబుర్లు చెప్పుకోవటం, కాలక్షేపం చేయటం, కోడళ్ళని, ఆళ్ళని, ఈళ్ళని అన్నీ అనవసరం అనమాట. ఆ విధంగా సమయాన్ని వ్యర్థం చేయకుండా నామస్మరణలోనే గడుపుకుంటారనమాట. అది అవ్యర్థ కాలత్వం తెలుసుకుందని శ్రీల రూప గోస్వామి చక్కగా ఇక్కడ మనకి చెప్పారనమాట. భౌతిక ఆకర్షణ అంటే ఇప్పుడు మనల్ని మనము ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవచ్చు. ఈ లక్షణాలు మనలో ఉన్నయ్యా లేదా? ఒక్కొక్కటి ఉన్నదా లేదా? వీటిని మనం ఎలా పెంపొందించుకోవాలి? అని చెప్పి మనం తెలుసుకోవచ్చనమాట. భౌతిక ఆకర్షణ నుండి అతడు విడివడి ఉండవలెను. అంటే చీరలు ఆడవాళ్ళకి సంబంధించి అయితే చీరలు కట్టుకోవాలని అవని ఇవని నగలు కొనుక్కోవాలని ఈ భౌతిక పరమైన ఇవన్నీ ఏవైతే ఉంటాయో సినిమాలు చూడాలని లేకపోతే ఇంకెక్కడికన్నా వెళ్ళి అది ఆ వేరే ఇతర ప్రదేశాలు చూడాలని ఇలాంటివి అనమాట. ఇలాంటి వాటి నుంచి బయటపడి ఉంటారనమాట. విడిబడి ఉండవలని విరక్తి తాను చేసెడు కర్మలకు అతడు ఎటువంటి గౌరవమును అభిలషించరాదు. మానశూన్యత అనమాట. ఎంత ఎట్లా ఎంత అంటే ఇక్కడ తృణాదపి సునీచైన తరోరివ సహిష్ణున చెప్పారిక్కడ మనకి. ఎంత డౌన్ టు ఎర్త్ ఉండాలి అనంటే మనకి ఒక చిన్న ఉదాహరణ గూడా ఉందనమాట. ఎట్లా అంటే సనాతన గోస్వామి, రూప గోస్వామి అన్నదమ్ములు. వాళ్ళిద్దరూ ఒకసారి చైతన్య మహాప్రభువు దగ్గరికి వాళ్ళు వెళ్ళాలి అంటే ఎలా ఎళ్ళేవాళ్ళు అంటే మనకి వాళ్ళు క్లియర్‌గా చూపించారనమాట. వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తనలో మనకి తెలియజేశారు. ఈ ఈ ఒక నోట్లోనంట వాళ్ళు గడ్డి పరకను పెట్టుకొని ఆయన దగ్గరికెళ్ళినప్పుడు సాష్టాంగ దండ ప్రమాణం చేసేవాళ్ళంట. నేను ఈ గడ్డి పరక కంటే నీచమైన వాడిని. ఆహ్, చాలా తక్కువ క వాడిని. నాకెలాంటి అర్హత లేదు. ఈ ఈ తృణంతో గూడా తృణం అంతటి అర్హత గూడా నాకు లేదు అని చెప్పి, ఆ తృణాన్ని నోట్లో పెట్టుకొని సాష్టాంగ దండ ప్రమాణం చేసేవాళ్ళంట. సో, ఇంతకంటే మనకింకా ఏం గావాలి? అంతటి మహానుభావులే ఆ విధంగా మనకి ఈ ఎంత తగ్గి ఉండాలి అనే విషయాన్ని మానశూన్యత అంటే ప్రతి మనం ఉండాలి అనే దాన్ని తెలియజేశారనమాట. తనపై శ్రీకృష్ణుడు తప్పక కరుణను కృప కురిపించగలడనే ధైర్యం ఉండాలన్నమాట. నిశ్చయం. ఏంటంటే కురిపించగలడు అనే విశ్వాసం ఇక్కడ. ఆశాబంధః. విశ్వాసం ఎట్లా అంటే ఆహ్, విశ్వాసం ఉంటేనే మనకి ఏదైనా నమ్ముతాం. దానికొక చిన్న ఉదాహరణ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నానన్నమాట ఇక్కడ. విశ్వాసం ఎట్లా అనేది. ఒక వ్యక్తి బీచ్‌లో నడుచుకుంటూ ఎళ్తున్నాడంట. సముద్రం ఒడ్డున. నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే ఒక చిన్న ఉంగరం దొరికిందంట. ఉంగరం దొరికితే ఆహా! ఇదేంటో ఉంగరము ఏ అని చూసి ఇట్లా ఓ పిచ్చిదేమో 300 అట్లా ఉంటదేమోలే అని అనుకోని ఇంటికొచ్చాడంట జేబులో బెట్టుకొని. ఇంటికొచ్చిన తర్వాత అతనికి కొన్ని రోజులు ఉన్న తర్వాత అతనికి తెలిసిన బంగారపు ఆహ్, ఆహ్, బంగారం తయారు చేసే వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి గోల్డ్ స్మిత్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన్ని ఇది ఎంతుంటదండి దీని విలువ అని చెప్పి అడిగారంట. అడిగితే దీని విలువ ఇది 22 క్యారెట్‌లు బంగారం అండి. దీని విలువ 30,000 ఉంటదండి అని చెప్పాడంట. ఇతను ఎంతో ఆహా! అని సంతోషపడ్డాడంట. సంతోషపడి ఎందుకు 100 రెట్లు పెరిగింది. ఇతనికి ఆ సంతోషం గూడా 100 రెట్లు పెరిగిందనమాట. 300 నుంచి 30,000. ఆ తర్వాత ఇక కొన్ని రోజుల తర్వాత ఎప్పుడో సరే తీసుకెళ్ళి సంతోషంగా ఇంట్లో పెట్టుకున్నాడనమాట. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి వాళ్ళ మామగారు ఈ గోల్డ్ వ్యాపారమే చేస్తారంట. ఆయన ఇంటికొచ్చారనమాట. ఆయన ఇంటికొస్తే ఆయన్ని అడిగారంట. మామగారు దీని విలువ ఎంతుంటది మామగారు చూసి చెప్పండి.
మీరు ఇదే వ్యాపారం గదా చేసేది అని అడిగారంట. అడిగితే అప్పుడు ఆయన చూసి, ఆహా! ఇది చాలా వాల్యూ గలది. ఇందులో ఉన్న రాయి రూ. 1,00,000 కంటే ఎక్కువే ఉంటది అని చెప్పి అన్నారంట. లేదు నన్ను మీరు పరిహాసం ఆడుతున్నారు. లేదు లేదు అనంటే, లేదయ్యా ఇది అట్టయితే నాకొక 50,000కి చేసేయి అని అన్నా అంట. 50,000కి ఇయ్యమంటే హ్మ్. 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 కాదులే అని చెప్పి ఊరుకున్నాడంట. అంటే దాని వాల్యూ అంత పెరిగిపోయిందనమాట. వాల్యూ పెరిగే కొద్దీ దాని మీద నమ్మకం పెరుగుతూ వచ్చిందనమాట. 300 ఉన్నప్పుడు దాని మీద ఉన్న శ్రద్ధ, అది 1,00,000 పైన అయిన తర్వాత దాని మీద ఉన్న శ్రద్ధలో తేడా వచ్చిందనమాట. అదే విధంగా మనము భగవంతుడిని గురించి, భగవంతుడి లీలలను గురించి, ఆయన గురించి శ్రవణము, కీర్తనము ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఎల్లవేళలా చేస్తూ ఉంటే, ఆయన గురించి మనం తెలుసుకున్న కొద్దీ ఆయన మీద ఆహ్, ప్రేమ పెరుగుతూ ఉంటదనమాట. అతనికి ఆ వస్తువు మీద దాని విలువ పెరిగే కొద్దీ ప్రేమ పెరిగినట్లుగా మనకు కూడాను భగవంతుడి లీలల్ని తెలుసుకోవటము, ఆ లీలా ప్రదేశాలని సందర్శించటము, ఆ లీలల గురించే ఎప్పుడు మనం సదా ఆలోచన చేయడము, ఆ! నామాన్ని భజించటము, ఎప్పుడు అది చేయటం ద్వారా మనకి ఆయన యందు ప్రీతి పెరుగుతూ ఉంటది అని చెప్పి ఎంతో చక్కగా ఇక్కడ మనకి వివరించారు. జ్ఞానవంతుడు సదా శ్రవణ కీర్తనలచే భగవంతునికి కీర్తింప ఉత్సాహవంతుడై ఉంటాడనమాట. ఆయన గురించి మనకు తెలుసుకున్న కొద్దీ ఇంకా తెలుసుకోవాలనే ఉత్సాహం ఎంత పెరుగుతుందో కదా! అసలు మనకే అనుభవం అయింది. అలాగే ఏదైనా భగవత్ సేవకి ఈ భగవత్ సేవకి ఇప్పుడు పవన్ ప్రభుజీ ఉన్నారు మన గ్రూప్‌లో. భగవత్ సేవ ఎలాంటి సేవైనా భక్తుల సేవ అంటే ఎంతో ఉత్సాహంతోటి ఎంతో ఓర్పుతోటి చేస్తా ఉంటారు. అది ఆ విధంగా మనం గూడాను ఎప్పుడు ఎదుగుతామా అని చెప్పి మనం ఆలోచించుకోవాలనమాట. ఉత్సాహవంతుడై ఉండాలి. అంటే ఏదైనా పని జెప్తే కుదరదని, నాకు వీలు కాదని అని అనకుండా ఎలాగైనా వీలు చేసుకొని చెయ్యాలి అనే సంకల్పంతో ఉండాలి. ఎప్పుడూ గూడా అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అదొక క్వాలిటీ అన్నమాట. ఆ! భగవంతుడి గుణాల్ని ఎప్పుడు వర్ణించటానికి ఎప్పుడు మనం ఆసక్తులై ఉండాలన్నమాట. ఆ! భగవంతుడి యొక్క గుణాల గురించి మనకు 64 గుణాలున్నాయని తెలుసు. వాటన్నిటిని మనం ఎప్పుడూ గూడాను ఆయన ఇది చేశారు, అది చేశారు. ఆయన గురించి ఆ లీలలన్నీ మనం చెప్పుకుంటా ఎంతో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాం అన్నమాట. ఆ ఆనంద అనుభూతితోటి ఉండాలి అని చెప్తున్నారనమాట. లీలా ప్రదేశాలను ఇప్పుడు మనం మధుర ఎళ్ళాము, మాయాపూర్ ఎళ్ళాము, బృందావనం ఎళ్ళాము. అలా ఎంతో ఇష్టమైన ప్రదేశాలు ఆయన నడయాడిన ప్రదేశాలన్నిటిని చూడటానికి గూడా మనం ఎంతో ఇష్టతను కలిగి ఉంటామనమాట. ఇయన్నీ గూడాను ఒక ఉత్తమ భక్తుని లక్షణాలు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట శ్రీల రూప గోస్వామి. ఆ! వాస్తవముగా పండితుడైనట్టి వాడు పరిపూర్ణ మానవుడు, ఉత్తమ భక్తుడు. ఆ! కృష్ణపార అసలు ఉత్తమ భక్తుడు ఎప్పుడైనా సరే కృష్ణ పాదారవింద సేవను త్యజింపలేడనమాట. సుదీర్ఘమగు జీవన కాలం 432,00,00,000 సంవత్సరాలు బ్రహ్మదేవుని ఒక రోజులో 12 గంటలతో సమానమంట. ఆ! అంత దీర్ఘకాలం ఉన్న మృ బ్రహ్మకే మృత్యు భయం ఉన్నది అని చెప్పి శివుడు ఇక్కడ క్లియర్‌గా చెప్తున్నారు మనకి. ఆ! ఒక ఉత్తమ భక్తుడికి ఉండాల్సిన లక్షణాలను చెప్పారు ఆయన. ఆయన ఒక ఉత్తమ భక్తుడు. ఆయన అనుసరించే భక్తి విధానాలన్నీ మనకి భక్తుడికి ఉండాల్సిన లక్షణాలు, ఆయనకున్న లక్షణాలన్నీ గూడాను మనకి తెలియజేశారనమాట. ఎందుకంటే మనం గూడాను ఆయన కృష్ణ పరమాత్మను భక్తికి ఉత్తమ భక్తులుగా తయారవ్వాలి అని చెప్పి మనకిక్కడ తెలియజేశారు. ఆ! అసలు క్లియర్‌గా చెప్పేస్తున్నారనమాట. అసలు అంత దీర్ఘకాలం ఉన్న బ్రహ్మకే మృత్యుభయం తప్పలేదు. ఆ! అందుకే ఆయన ఎప్పుడూ గూడాను ఈ భక్తియుక్త సేవలోనే నెలకొని ఉన్నాడు. అదే విధంగా ఆయన మనువులు కూడాను ఆయన బిడ్డలైన మనువులున్నారు గదా! పగటి సమయంలో వచ్చి వాళ్ళు అది అర్ధాంతరం చెందుతారంట. పగటి సమయాన అర్ధాంతరం చెందిన మనువులు గూడా భగవానుని భక్తిలోనే నెలకొని ఉన్నారు. అందుకే నేను గూడాను నీ భక్తిలో నెలకొని ఉన్నాను
అని చెప్పి వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళనే నేను అనుసరిస్తున్నాను అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి శివుడు చెప్తున్నారనమాట. బ్రహ్మదేవుని ఒకరోజు సమయమున 14 మనువులు వచ్చి కూడా అంతర్ధానం చెందుతారు. ఆ! అయితే మొదటి మనువు స్వయంభూ మనువు. మనకు తెలుసు అందరికీ గూడా. ప్రతి మనువు గూడాను 71 యుగాలుంటారంట. అంటే ఒక్కొక్క యుగం దాదాపుగా 43,20,000 సంవత్సరాలు. అంటే ఓహ్, 71 యుగాలు అంటే ఆల్‌మోస్ట్ 30,00,00,000, 39,00,00,000 సంవత్సరాల జీవిత కాలం వస్తుందనమాట. అంతటి దీర్ఘాయువు ఉన్నప్పుడే మనువులు ఉన్నప్పటికీ కూడా మనువులు వాళ్ళెప్పుడూ గూడాను కృష్ణ భక్తిలో నెలకొని తదుపరి జన్మానికి వాళ్ళు జన్మాన్ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారనమాట. ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు. అలాంటప్పుడు మానవ మాత్రులం మనకసలు ఉన్నదెంత? అసలు 60 ఏళ్ళు మహా అయితే 80 ఏళ్ళు దాకా 86 ఏళ్ళు మొన్న చనిపోయిన ప్రభుజీ 82 ఏళ్ళు, 84 ఏళ్ళు అన్నారు. అలాగే కొంతమంది 8 ఏళ్లకే చనిపోతున్నారు. ఇప్పుడు అసలు అది గూడా నిశ్చితం లేకుండా అయిపోయింది మనకి. ఆ 60 ఏళ్ళు గూడా నిశ్చయంగా బతుకుతాము అనే గ్యారంటీ లేకుండా పోయిన జీవితంలో మనం ఇంకా ఎంత శ్రద్ధతోటి భగవంతుడిని ఎంత తొందరపడి ఒక్క నిమిషం గూడా మనం వేస్ట్ చేయకుండా చెయ్యాలి అనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట ఇక్కడ. ఆ! నేటి యుగంలో మానవులు కేవలం 60 ఏళ్ళు, 80 ఏళ్ళే జీవితకాలం. అసలు ఈ విషయం మనకెందుకు గుర్తుండట్లా? ఇంత తెలిసిన వాళ్ళము మనము ఎందుకు ఈ సదా భగవంతుని దీనిలోనే మనము ఉండలేకపోతున్నాము? ఆ! అని అర్థం గావట్లేదన్నమాట. ఆ! భగవంతుడు ఎట్లా అంటే ఒకసారి ఎట్లా ఉండాలి ఒక భక్తుడు అనే విషయాన్ని భలే చక్కగా చెప్పారనమాట. ఓ చైతన్య మహాప్రభువు దగ్గరకంట ఒక రామానంద నాయుడు అనే ఆయన భగవద్గీతలో ఒక భాష్యం రాసి చైతన్య మహాప్రభువు దగ్గరికి ఆయన గురించి తెలుసుకుందాము. ఆయన గురించి ఆయన అభిప్రాయం ఈ భాష్యం రాసిన భాష్యం గురించి ఆయన అభిప్రాయం తెలుసుకుందాము అని ఆహ్, చాలా గర్వంగా, గొప్పగా ఫీలవుతూ రాసినందుకు నేనే రాయగలిగాను అని చెప్పి వచ్చి చెప్పారంట. చూడండి ఇది మీ అభిప్రాయం జెప్పండి అని. దీని మీద మీ కామెంట్ ఏంటి అని చెప్పమని అడిగారంట. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు అంట చాలా చక్కగా రాశావు. నువ్వు దీన్ని ట్రాన్స్‌లేషన్ అంటే మొత్తం మీనింగ్ మాత్రమే రాసావు. భావాన్ని చెప్పావు చక్కగా అని 64 విధాలుగా దాని భాష్యాన్ని చెప్పారంట. చైతన్య మహాప్రభు ఆయనకప్పుడు కూర్చోబెట్టి. ఆయన అంతరంగంలో ఉన్న గర్వము అయన్నీ ఆయన తెలుసుకొని ఈయనకి చెప్పాలి అని 64 కోణాల్లో దాని యొక్క మీనింగ్‌ని చెప్పారంట భాష్యాన్ని. చెప్తే అప్పుడు ఇతనికి అర్థమైందంట. అరే! నేను అసలు ఎంతటి మహానుభావుడు, ఎంత తక్కువగా ఆలోచించాను ఈయన గురించి, ఆలోచించి వచ్చాను అని. అంటే ఏంటంటే భగవద్భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఆ మనసులో ఉన్న ఏదైతే గర్వము అలాంటియి ఏమీ లేకుండా అంత డౌన్ టు ఎర్త్ ఉండాలన్నమాట. ఉన్నప్పుడే కృష్ణ పరమాత్మ మనల్ని దరిజేర్చుకుంటారు. ఆ! అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి క్లియర్‌గా అర్థమవుతుందన్నమాట. చూడండి మన దగ్గర మనకి ఉంటది. మనము అన్నీ ప్రకృతి గుణాలు త్రిగుణాలతో పుట్టాం గాబట్టి, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకొచ్చాం గాబట్టి, మనకి ఇవన్నీ గూడాను అంటుతాయి. ఈ అంటిన వాటిని ఎట్లా మనం వన్ బై వన్ తగ్గించుకుంటూ వస్తున్నామో మనకు ప్రాక్టికల్‌గా అందరికీ తెలుసు. ఎలా అంటే ఇందులోకి రాకముందు ఎలా ఉన్నాము, ఇందులోకి వచ్చిన తర్వాత భగవంతుడి గురించి రోజు రోజుకి తెలుసుకున్న దగ్గర నుంచి ఎలా ఉంటుంది. నిత్యం శ్రవణం అనంటే 18 క్యాంటోలు 3 సార్లు చదివినా గాని ఎప్పటికప్పుడు కొత్తగానే ఉంటుందన్నమాట అది. ఎందుకు? అది దాని యొక్క మహత్యం అలాంటిది. ఎప్పుడూ గూడాను ఎంత జ్ఞానాన్ని సంపాదించినా గూడాను ఎంత జ్ఞానం ఏర్పడినా భక్తునికి ఇంకా కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుస్తూనే ఉంటాయన్నమాట. మనకు బాలగోవింద ప్రభుజీ చెప్తుంటే ఇప్పుడు కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుస్తాయన్నమాట. ఓహో! ఇది అసలు విన్నామా అని గూడా ఒక్కోసారి అనిపిస్తదన్నమాట. అప్పటికే 4, 5 సార్లు విన్నా కూడా. ఆ! అంత అంత ఇదుంటుందన్నమాట. ఈ లీలల్లో భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవటంలో మనకి. ఆ! అని తెలియజేస్తున్నారిక్కడ. సో, మనకి ఉన్నది చాలా తక్కువ సమయం. ఈ తక్కువ సమయాన్ని వృధా జేసుకోకుండా మనము చేసుకోవాలి. భగవంతుడిని మాత్రమే
స్మరణ చేసుకోవాలి అనే విషయాన్ని మహామంత్రాన్ని నిరంతరము హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించుకుంటూ, ఆయన సేవ చేసుకుంటూ ఆ! ఇది ఇక తప్పదనమాట. ఇది మనుషులకి అసలు నో ఆప్షన్ అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ప్రభుపాదుల వారు, అసలు ఇంకొక ఆప్షన్ లేదు. భగవంతుడిని సేవించుకోవటమే ఇక నిరంతరం. అది అని చెప్తున్నారనమాట. ఇక మనం ప్రణాళికలేసుకోవటంలో వీటన్నిటిలో ఏమి ఉపయోగం లేదనమాట. అది తెలుసుకొని మనము నిరంతరం హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించుకుంటూ, ఆయన సేవ చేసుకుంటూ ఆహ్, బ్రతకాలి మానవ మాతృలకి తప్పనిసరైంది అని చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ. ఆ! భక్తి యోగం నెలకొన్నప్పుడు మనం భక్తిలో ఇప్పుడు నేను భక్తిలో వచ్చాను. వచ్చిన తర్వాత తిలక ధారణ చేసుకొని ఎక్కడికెళ్ళినా ఏదన్నా ఉన్నా పక్కన వాళ్ళే అక్కర్లా మనకి అసూయాపరులు కాకపోయినా శత్రువులు మనకి ఇంట్లోనే మన పక్కనే ఉంటున్నారు. ఈ భక్తి యోగంలో మనం నెలకొంటున్నప్పుడు మనకి శత్రువులు ఇంట్లో గూడా పక్కనే ఉంటున్నారు. ఎట్లా ఎక్కువైపోతుంది భక్తి. ఏంటి చాదస్తంగా చేస్తన్నావు. ఇవి ఇట్లా అన్నమాట. సరే ఈ ఇందులోకొచ్చినాక వీళ్ళల్లో కొంచెం మార్పొచ్చింది. వీళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటున్నారు. ఇంకంతకంటే ఏం కావాలి అని ఆలోచన కూడా చేయటంలా. ఆ! మనకి ఈ ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి శాస్త్రాల్లో మనకి పురాతన కాలంలో గూడా మనకు తెలుసు. ఈ ప్రహ్లాదుడు ఎంతటి భక్తుడో. ఆయన నారదముని కడుపులో ఉండంగానే నారదముని నుంచి ఆహ్, భగవంతుడిని గురించిన లీలలన్నీ విన్నాడనమాట. ఆ! ఇంకా మనల్ని ఈ శత్రువులు ఏదో ఒక విధంగా ఆపుజేయటానికి నే ప మనం భక్తిలో నుంచి పక్కకి తప్పించడానికి సర్వ విధాలుగా ప్రయత్నం చేస్తా ఉంటారు. అంటే ఆత్మన్యూన్యత భావం కలిగే విధంగా మనకి కించపరుస్తూ ఉంటారనమాట. ఆ కించపరిచినా గూడాను మనం ఎలాంటి బాధని కలిగించుకోకూడదనమాట. మనకెందుకు మన మనసులో భగవంతుడున్నాడు. ఆ భగవంతుడిని తెలుసుకొని పిచ్చి వాళ్ళేదో అనుకుంటున్నారులే. వాళ్ళ కర్మ మనకనవసరం అనే అనుకోవాలనమాట. ఎంతో ఓర్పు కలిగి ఉండాలి అని చెప్తున్నారనమాట. ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు. ఎంత ఓర్పుండాలి అంటే భక్తిలో నెలకొనాలంటే ఇప్పుడు తండ్రి హిరణ్యకశిపుడు ఎన్ని బాధలు పెట్టాడు ప్రహ్లాదుడిని. ఎన్ని బాధలు పెట్టినా, ఎన్ని కష్టాల్ని ఓర్చుకున్నాడు. చివరికి చంపటానికి గూడా ప్రయత్నించాడు. ఎన్ని చేసినా గూడా ఎంతో ఓర్పుతో తండ్రి అది కాదు తండ్రి. ఆయనే సర్వం భక్తుడు ఆయనే తండ్రి అని తండ్రికి ఎన్నో విధాలుగా చెప్పడానికి ఎంతో ఓర్పుతో ప్రయత్నించాడనమాట. మనకి ఈ భక్తిలో నుంచి మనల్ని ఈ మాయావాదులు గాని, నాస్తికులు గాని ఎప్పుడు ఎల్లవేళలా మనం ఎటెళ్ళినా ఉంటారనమాట వాళ్ళు. కాబట్టి మనం ఎంతో జాగరూకతతో ఉండాలి. సో, ఓపికతో ఉండాలి. అలాంటి వాళ్ళతో వాదనలు పెట్టుకోకుండా మనం ఎంతో చక్కగా ఈ భక్తి మార్గంలో మనం స్థిరం జేసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయాలి అని చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ. ఆ! చైతన్య మహాప్రభు మనకి ఉపదేశించారు. ఏది ఏమైనా భక్తుడు హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్నే మనం జపించుకుంటూ ఆ! ఈ మంత్ర జపాన్ని మనం జపించుకుంటూ మనం ఏ ఆనందాన్నయితే పొందుతున్నామో, ఆ ఆనందాన్ని మన ప్రక్కనున్న జీవులకు కూడా పంచాలి అనే విషయాన్ని మనం ఫీలయ్యి అది ప్రచారం కావించాలి అని చెప్తున్నారనమాట. అప్పుడే సంపూర్ణ ఆహ్, ఆహ్, భక్తుడవుతాడనమాట అప్పుడే. ఏలైనా కీర్తనము, ప్రచారము అనువాంచేతనే జీవిత పూర్ణత్వం సిద్ధిస్తది. మనకి ఎప్పుడు భగవంతుడి నామస్మరణ చేసుకుంటూ ఆయన యొక్క లీలల్ని శ్రవణం చేస్తూ ఉండటం వల్లనే మన జీవితం అసలెందుకొచ్చింది ఇక్కడికి మన జీవితము భగవంతుడిని మనం మర్చిపోయి, మనం మన సొంత కోరికలతోటి భూమి మీదకి వచ్చామని భగవంతుడు ఎంతో దయతోటి మనకి కావాల్సిన దీన్ని సృష్టించి, సరే పోయి ఎంజాయ్ చేయండి అని చెప్పి వదిలేయలా అంతటితో మనల్ని. వదిలేయకుండా మళ్ళీ మన హృదయంలోనే ఉండి, మన కోరికలేవైతే ఉన్నాయో ఆ కోరికలన్నిటిని తీర్చుకోవడానికి అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని, అనుకూలమైన పరిస్థితులను కల్పిస్తూ మనల్ని దాన్నించి ఏం ఎప్పుడు ఈ ఈ ఈ జీవి ఎప్పుడు విరక్తి చెంది నా ఎంక చూస్తాడు అని చెప్పి చూస్తున్నారనమాట. నా దగ్గరికి తీసుకెళ్తాను. ఈ జన్మ మృత్యు భయం లేకుండా చేసేద్దాము అని చెప్పి చూస్తున్నారనమాట. ఆ! ఇంకేం చెప్తున్నారు? ఇప్పుడు మనం అందరం విన్నాము ఒకటి చిన్నది. ఒక పక్షి చెట్టు మీద ఒక పక్షి
ఆహ్, ఒక పండు తింటా ఉందంట. పక్కనే ఇంకొక పక్షి ఆ పండు తింటున్న పక్షిని చూస్తూ ఉందంట. పరమాత్మ రూపంలో ఆ పక్షి. చూస్తూ ఉండి ఒక్కసారైనా తింటూ ఒక్కసారైనా నా వంక చూస్తాడేమో, ఈ పక్షి చూస్తదేమో అని చూస్తున్నాడంట. ఆ! ఒక్కసారైనా చూస్తే ఆయనని చూసిన ఆ చూపు, ఆ గ్లాన్స్ తోటే అతన్ని ఉద్ధరిద్దాము. ఈ తపన ఏదైతే ఉందో, అమ్మో! తినాలి, తినాలి అనే ఈ ఈ అంటే క్షుద్బాధని కంప్లీట్‌గా తీసేద్దాము. ఆ! అతన్ని ఉద్ధరిద్దాము అని చూస్తున్నారంట ఆయన. పక్కనే కూర్చొని. ఆహా! మన పనిలో మనమే ఎంతసేపటికి మనమే అసలు తపన పడిపోతా అవి, ఇవి తినాలి, తినే విషయాలు అయి వండుకుందాం, ఇయి వండుకుందాం. ఆ! ఇయి కొనుక్కుందాం. అసలంతా మనమే ఏదో చేసేస్తున్నట్టు. ఆ! మళ్ళీ అవి గొనాలి, ఇవి గొనాలి. మనకి ఒక బాధ్యతలు అన్నీ అయిపోయినియి. వాళ్ళ బాధ్యతలు వాళ్ళు అనుభవిస్తారులే అనుకోకుండా అన్ని విషయాల్లో పిల్లలకి సంబంధించినవి కూడా మనమే ఊహించుకుంటూ ఇంత తపన పడుతున్నాం అన్నమాట. అది వద్దు. ఈ కృష్ణ భక్తిలో ఎప్పుడైతే నెలకొంటారో అప్పుడు ఆ విరక్తిని తెచ్చుకోవాలన్నమాట. ఈ భౌతిక ప్రపంచం మీద వాళ్ళు ఆ విరక్తిని పొందుతాడు. ఆ భక్తి మార్గంలో నిరంతరము శ్రవణం, కీర్తనం చేస్తూ ఉంటే, ఆ భక్తి మార్గంలోనే ఉంటే గనక ఎప్పుడూ గూడా కంపల్సరీగా వాళ్ళు విరక్తిని చెంది భగవంతుడికి దగ్గరయ్యి భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. చైతన్య మహాప్రభువు ఎంతో చక్కగా వివరించారు. జీవన పూర్ణత్వాన్ని సిద్ధించుకోవాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళము గూడా. ఆ జీవన పూర్ణత్వం ఎక్కడొస్తుంది? ఏ విధంగా వస్తుంది అంటే కీర్తనము, ప్రచారము చెయ్యాలి. మనకు తెలిసిన భగవంతుని జ్ఞానాన్ని నలుగురికి పంచి వాళ్ళను గూడాను వాళ్ళ జీవితాలను గూడాను తరింపచేయాలన్నమాట. అప్పుడే మనకి జీవన పూర్ణత్వం వస్తది. ఆ విధంగా ఆహ్, భక్తుడుకి మనం ఈ విషయాలన్నీ చెప్పి ప్రతి భక్తుడు గూడాను ఈ విధంగా ప్రచారం చేయాలి అని చెప్తున్నారన్నమాట. ఆ! ఈ విధంగా కృష్ణ భక్తిలో నెలకొని వాడై బ్రహ్మాది దేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో భక్తులుగా ఉండి వాళ్ళు మనకన్నీ ఉపదేశించారు. కుంతి మహాదేవి, ప్రహ్లాదుడు, ఆ! బ్రహ్మ వీళ్ళందరూ గూడాను ఏ విధంగా అయితే ఆహ్, ఆచార్యుల అడుగుజాడల్లో నడుచుకున్నారో, ఆ విధంగా మనం గూడా నడుచుకొని మన జీవితాల్ని ధన్యం జేసుకొని, ఈ వచ్చిన మహత్తరమైన అవకాశాన్ని మనం వదులుకోకుండా ఎంతో చక్కగా ముందుకు వెళ్ళాలి అని తెలియజేస్తున్నారు ఈ శ్లోకం ద్వారా. ఇంకొక చిన్న విషయం ఏంటంటే, భగవంతుడు చెప్పింది శ్రీకృష్ణుడిది భగవద్గీతలో ఏం జెప్పారంటే, అందరి అన్ని జీవుల యందు సమదృష్టితో ఉండండి అని చెప్తున్నారనమాట. సమదృష్టి కలిగి ఉండమని చెప్పారు. సమదృష్టి అంటే ఇప్పుడు అధమ జన్మలు పొందిన కుక్క మాంసం తినేవాళ్ళైనా, మరి స్త్రీలు, ఆహ్, ఆహ్, దుర్మార్గులు ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళనైనా సరే గూడాను ఆయన హరినామాన్ని జపించినంతటనే అప్పటి వరకు ఎన్నో పాపాలు చేసిన ఆ పాపాలన్నిటిని గూడాను తొలగించి తన హక్కును చేర్చుకుంటున్నారనమాట. ఆ! అందరిని సమదృష్టితో భగవంతుడు చూస్తున్నాడు అనేది నిదర్శనం అన్నమాట. ఆయన చెప్తున్నారు. అజామిలుడున్నాడు. ఎన్నో పాపకార్యాలు జేశాడు. ఆ పాపకార్యాలన్నిటిని గూడాను నారాయణ అని తన కొడుకునే పిలిచినా గూడాను ఆ పేరు పెట్టుకొని పిలిచినందుకు గాను ఆయన అప్పటి వరకు చేసిన అతని పాపాలన్నిటిని కోట్ల పాపాలని తీసేసి తన ధామానికి చేర్చుకున్నాడు. హక్కును చేర్చుకున్నాడనమాట. ఆ విధంగా మనం అందరం గూడాను సర్వ వేదాలు గూడా చెప్తున్నయి ఏంటి? ఇదే చెప్తున్నాయి. సమబుద్ధి కలిగి ఉండాలి అని చెప్పి. ఆ! ఈ శుష్క వేదాంతులు ఎట్లా చెబుతా ఉంటారంటే, అది చెప్పటం వరకే. కానీ పాటించరు. అలాంటి మాయావాదుల మాటలు మనము వినగూడదనమాట. ఆ! పాటించరు. ఎట్లా అంటే ఒక చిన్న కథ జెప్తాను దీనికి. ఈ ఎట్లా ఉంటాయంటే వీళ్ళు చెప్తా ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళ వలలో పడితే అంటే భగవంతుడి మీద విశ్వాసం అనేది ఈ శుష్క వేద ఇంత ఘోరంగా నా స్పూన్స్ నీకింత ఘోరంగా పెట్టిందండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఆ! మనకి ఆహ్, సారీ. మనము సారీ. ఆహ్, అది ఎట్లా అంటే దాని నుంచి
ఆ శుష్క వేదాంతులు చెప్తున్నప్పుడు ఏమనిపిస్తదంటే మనకి, ఈ భగవంతుడి మీద నమ్మకం వీళ్ళు చెప్తున్నారు కానీ పాటించటంలా. అంటే వీళ్ళేదో గొప్పవాళ్ళని చెప్పి మనం అనుకోని వాళ్ళని ఫాలో అవుతుంటే వీళ్ళు చెప్పేవి వీళ్ళే పాటించటం లేదు. మనం ఏమో నిజమే ఇది నిజం కాదేమో ఇలాంటియొస్తాయన్నమాట. సో, అలాంటిది రాగూడదు. అలాంటి శుష్క వేదాంతులు వినగూడదనమాట. ఒకసారి ఒక చిన్న కథ చెప్పుకుందాం అనమాట. కలువాయి అనే ఒక గ్రామం ఉండేదంట. ఆ గ్రామంలో స్త్రీ పురుషులందరూ వేదాంతాలే చెబుతా ఉంటారంట. ఎట్లా అంటే ఒకరోజు నడి వేసవిలో మిట్ట మధ్యాహ్నం సమయం అనమాట పాపం. ఒక బ్రాహ్మణ బాటసారి ఆ గ్రామం మీదుగా ప్రయాణం చేస్తూ వెళ్తున్నాడంట. వెళ్తూ ఆకలి బాధ తట్టుకోలేక ఒక ఇంటికెళ్ళి "అమ్మ భోజనం పెట్టమ్మా" అని చెప్పి ఆ ఇంటి ఇల్లాల్ని యాచించాడనమాట. ఆమె ఏం చెప్పింది, అడిగితే ఆమె అంతకుముందే భోజనం ముగించుకొని తాంబూలం నములుతూ కూర్చుందంట. ఈయన మాటలు విని, "ఏమయ్యా! నీవు చదువుకున్న బ్రాహ్మణుని వలే ఉన్నావు. ఆ! అలాంటి వాడివి బ్రహ్మజ్ఞానం తెలిసిన వాడిలాగా ఉన్నావు. అంతయు బ్రహ్మస్వరూపమే కదా! నీవు, నేను, అన్నము సర్వం గూడా బ్రహ్మస్వరూపమే గదా!" అని అన్నదంట. ఆ! ఎ ఎవరిని ఎవరు ఏమి గావాలనని అడగకూడదు అని వేదాంతం మాట్లాడటం మొదలుపెట్టిందంట. మొదలుపెడితే ఈమెకేమైనా మతి జలించిందేమో ఏంటో ఏంటి ఇట్లా మాట్లాడుతుంది అని అనుకోని పాపం ఈ బాటసారి ఇంకొక ఇంటికెళ్ళాడంట పాపం. ఇంకొక ఇంటికెళ్తే అక్కడ ఆమె గూడా అదే విధంగా మాట్లాడసాగిందంట. మాట్లాడుతుంటే పాపం ఏం చెయ్యాలో అర్థం గాలేదంట. పాపం ఆ బ్రాహ్మణుడు ఏ ఇంటికెళ్ళినా ఇటువంటి వేదాంత ఉపన్యాసాలే చెబుతున్నారంట. అందరూ గూడా. పట్టెడన్నం పెట్టేవాళ్ళు కనపడలేదంట. చివరికి ఆ బ్రాహ్మడంట ఊరి బయటనున్న చెరువులో స్నానం చేసి కడుపు నిండా పాపం ఆ నీళ్ళే తాగి పట్టినన్ని ఒక చెట్టు కింద కాస్త విశ్రాంతి తీసుకుందామని ఆహ్, పొద్దు వాలిపోతుందిలే అని చెప్పి ఎళ్లి కూర్చున్నాడంట. కూర్చుంటే సాయంత్రం వంట సమయం అయిందంట. వంట ప్రయత్నంలో ఆ ఊళ్ళో ఉన్న స్త్రీలందరూ ఒక్కొక్కళ్ళుగా ఆ ఊరి చెరువులో నీటి కోసం వచ్చారంట. నీటి కోసం వస్తూ అంతలో మొదట వేదాంత ఉపన్యాసం ఇచ్చింది గదా! ఒకామె. ఆమంట నీటి కోసం వచ్చి బిందెనంట చెరువు గట్టు మీద పెట్టి స్నానానికి చెరువులోకి దిగిందంట. వెంటనే ఈ బాటసారి ఏం చేశారు, ఆ బిందె చేత పట్టుకొని దారి పట్టాడంట. బిందె, బిందె దొంగ, దొంగ అని అరుస్తూ ఆమె తడిబట్టలతో అతని వెంటబడిందంట. అప్పుడు గ్రామస్తులు అతన్ని పట్టుకొని "ఏందయ్యా మరీను పట్టపగలే ఈ దొంగతనం" అని నిలదీశారంట. మధ్యాహ్నం భోజనం కొరకు గ్రామం అంతటా తిరిగాను. ఇటువంటి వేదాంతమే తప్ప పట్టెడు అన్నం పెట్టలేదయ్యా, పెట్టిన వాళ్ళు లేరు అని చెప్పి జరిగిందంతా వివరించాడంట ఆయన అప్పుడు ఆ గ్రామస్తులకి. వివరిస్తే గ్రామంలో స్త్రీ, పురుషులు అందరూ గూడా సిగ్గుపడి శుష్క వేదాంతం, శూన్యహస్తం ప్రదర్శించుట మానేశారంట. ఇక శుష్క వేదాంతం జెప్పి ఏదో ఒక విధంగా మొండి చెయ్యి చూపించటం మానేశారు ఆ గ్రామస్తులందరూ గూడాను. అప్పటినుంచి ఆ గ్రామం పేరు మీదుగా మెట్ట వేదాంతానికి కలువాయి వేదాంతం అనే పేరొచ్చిందంట. సో, ఏ ఏది ఏది ఏమైనా సరే గాక ఇది మనం ఈ వేదాంతం కాదు. అతని క్షుద్బాధ ఏంటి అని తెలుసుకొని, ఎదుటి వాళ్ళు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నారు, ఏ విధంగా ఏ ఏ ఇబ్బందిలో ఉన్నారు అని తెలుసుకొని, మనం ఒక్కళ్ళమే తిని, మనం కడుపు నిండి, మనం సుఖంగా ఉండటం ఒక్కటే కాదు. మనం భగవంతుడి గురించి మనం తెలుసుకొని, ఆ ఆనందాన్ని మనం అనుభవించటమే కాదు, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి గూడాను, ఎదుటి వాళ్ళకి కూడాను మనం దాన్ని మనకు చేతనైనంతగా అందించాలి. అని దీని కథ ద్వారా మనకి తెలియజేస్తున్నారనమాట. అయితే ఏది ఏమైనా సరే భక్తుడు ప్రచారం చేస్తూ నిరంతరము నామకీర్తన చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఈ నామకీర్తనానికి ఎంతటి శక్తి ఉన్నది అంటే, నువ్వు కోటి జన్మల్లో చేసిన పాపాలన్నీ సమస్తాన్ని గూడాను తుడి తుడిచిపెడతదంట. తుడిచిపెట్టేసి మనల్ని ఉద్ధరిస్తారంట. మళ్ళీ జన్మ మృత్యు అనే ఈ వలయంలో పడకుండా మనల్ని భగవంతుడు తన ధామానికి చేర్చుకొని, అక్కడే మనల్ని ఉంచుకొని, ఆయన సేవలోని నిరంతరం మనం నెలకొనేటట్టుగా చేస్తారంట. హరే కృష్ణ మాతాజీస్. థాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఏదైనా మీరు నాకు సూచనలివ్వాలంటే ఇవ్వండి. చాలా ధన్యవాదాలు అందరికీ. ప్రభుజీ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు చాలా కృతజ్ఞురాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. ఎంత బాగా చెప్పారంటే, అందరం నార్మల్‌గా భక్తి నేర్చుకుంటున్నాం గానీ, వేరే వాళ్ళకి చెప్పాలి అనేది కొంతమందికి తెలుస్తుంది.
మనం ఆనందపడేదే కాకుండా అందరికీ పంచాలి ఆ ఆనందాన్ని అనేది బాగా అత్తుకుపోయినట్టు చెప్పారండి. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. చాలా బావుంది జ్యోతి మాతాజీ. హరి థ్యాంక్ యూ. బోల్. చాలా బావుంది క్లాస్. ప్రభుజీ, నిర్మలా మాతాజీ అందరి ప్రోత్సాహం ఇది కృపయ మాతాజీ. మీరు ఎప్పుడూ చాలా బాగా మాట్లాడతారు. కొంచెం కొంచెం మాట్లాడటం వినేవాళ్ళము. ఇప్పుడు కంప్లీట్ క్లాస్ చాలా బావుంది మాతాజీ. థాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. చెప్పగలనో లేదో అనుకున్నాను గానీ, ధైర్యం చేసి చెప్పాలి అని ఆ భగవంతుడిచ్చిన ధైర్యంతోటే చెప్పాను మాతాజీ. నాకు హరి బోల్ తెలిసిన మాతాజీ. చిన్న కొంచెం విషయాన్ని తెలియజేశాను. బావుంది హరే మాతాజీ. కృష్ణ జ్యోతి మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. స్టోరీస్ కూడా బాగానే జత కుడిపారు మాతాజీ. చాలా బాగుండింది. వేదాంతం చదువుతారు కానీ వాళ్ళ దగ్గరికి రాగానే జ్యోతి మర్చిపోతారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. కొంచెం చాలా బాగా చెప్పారు మాకు. మీకు అర్థం అయింది. ఊరికే థియరీ కాకుండా మీరు అర్థం చేసుకుని మాకు చెప్పారు మాకు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. అంతా పాల్గొనేందుకు ప్రభుజీ కృప, మీ అందరి సహచర్యం మాతాజీ, సంగతి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణాం. జ్యోతి మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామం మాతాజీ. చాలా చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. కరుణారథి మాతాజీ అన్నట్టుగా మీ మనసులో ఉన్న భావాలను పెట్టారు బయట పెట్టారు మాతాజీ. చూడండి, చెప్తుంటేనే తెలుస్తూ ఉంటుంది మీలో ఇంత నాలెడ్జ్ కాదు, ఫస్ట్ మీ ఆచరణ మీ మనసులో ఉన్న భావం, భగవంతుడి మీద మీ అభిప్రాయం చాలా బాగుంది మాతాజీ క్లాస్. నేనైతే బాగా నాకు అనిపించింది మాతాజీ, ఎంత రియలైజ్ అయ్యాను అన్నది నాకు తెలియదు కానీ కొంత అయినా రియలైజ్ అయ్యాను నాకు జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ వలన అని నేను అనుకుంటున్నాను మాతాజీ. కంప్లీట్ గా సరెండర్ అయిపోయి థియేటర్ లోకి వెళ్ళినప్పుడే నాకు ఆయనే చేస్తున్న ఫీలింగ్ కలిగింది. ఇక అది నిజంగా అది అద్భుతం అని నేను ఇక నా జీవితంలో అనుకున్నాను మాతాజీ. అది అందరికీ కూడా ఇలాగే జరుగుద్ది. ఏదైనా సరే ధైర్యంగా అందరూ కూడాను ఆయన నామస్మరణ చేసుకోవటమే. ఏదైనా కొంచెం కష్టం కలిగింది అనుకోండి, వెంటనే నామస్మరణ. టెన్షన్ వచ్చినా అంతే, ఏ పనైనా ఆయనే చూసుకుంటారు. ఏది జరగాల్సి ఉంటే అదే జరుగుద్ది అనే మోడ్ లోకి రాగలిగాను మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. అవును మాతాజీ. అదే మీరు అందరూ ఉన్నారు. శిరీష మాత చెప్పినట్టుగా అప్పుడప్పుడు మీ అభిప్రాయాలు వింటూనే ఉన్నాం. కానీ ఈరోజు పూర్తిగా మీ నాలెడ్జ్ అనకూడదు మాతాజీ, ఇది జ్ఞానం కంటే కూడా ముందర మీ ఆచరణ బాగా అర్థమైంది మాతాజీ. కావాల్సింది అదే కదా. జ్ఞానానికి ఏముంది, పుస్తకాలు బట్టి పట్టేస్తే ఎంతైనా మనం మళ్ళీ చేయొచ్చు. జ్ఞానము ఆవగింజ అంతే మాతాజీ మనకి. లేదు మాతాజీ, చాలా బాగా చెప్పారు. చాలా బాగా మంచి ఆచరణలో ఉన్న మీ అభిప్రాయాలు, మీ ఆచరణని చూపించారు మాతాజీ క్లాస్. థ్యాంక్స్ మాతాజీ. ఇలాంటిదే కావాలి మాతాజీ. ఆచరణలో ఎంత పెట్టారన్నది మాకు తెలియాలి బాగా. హరే కృష్ణ మాతాజీ. జ్యోతి మాతాజీ దండవత్ ప్రణామం. మాతాజీ దండవత్ ప్రణామం. సూపర్ గా చెప్పారు మాతాజీ. అసలు అంటే భగవంతుని యొక్క గుణాలు, ఆయన లీలలు గురించి కదా ఇందులో మెయిన్ గా. అవును మాతాజీ. దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ మిగతా చిన్న చిన్న కథలు గాని, మన మహాప్రభు చెప్పినటువంటి అవన్నీ కూడా చాలా చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మాతాజీ. ముఖ్యంగా మనం మనుషులం ఇక్కడ ఉండి ఉన్నది 60 ఏళ్ళు 70 ఏళ్లే కానీ మనం ఇక్కడే ఉండిపోతాం అన్నట్టుగా మనం భావించుకొని చూస్తాం. కానీ భగవంతులు వీళ్ళు దేవతలు మాత్రం బ్రహ్మ శివుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఎంతో దీర్ఘకాలం ఉన్నా కూడా వాళ్ళు మళ్ళీ భగవంతుని చేరాలనే తపనకే వారు కోరుకుంటుంటారు కదా. చూడండి, వాళ్ళకి అంత ఉంది, మనకేమో నిమిత్త మాత్రం చిన్న 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 ఆయుష్ గల వాళ్ళం అయినా కూడా మనం ఎంతో పొగరుతోటి గర్వంతో చిన్న చేసి కూడా చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మాతాజీ. ఈ గర్వం గురించి కూడా చెప్పారు. రామానందరాయలు భగవద్గీత రాశారా మాతాజీ? అది క్లియర్ గా ఉందా మీ దగ్గర? భగవద్గీతకి భాష్యం రాశారు మాతాజీ. రామానందరాయల రాస్తే ఆయనకి ఆయన అంటే చాలా గర్వంగా ఉండేదంట. నేను రాయగలిగాను అని చెప్పి. అంటే నాకు గుర్తున్నంత వరకు రామానందరాయలు, మీరు కరెక్ట్ ఉందో లేదో చూసుకోండి, ఇంకొకరు ఎవరో వల్లభాచార్యులు రామానంద రాయుడు రాయలు ఉందా కరెక్ట్ గా? మాతాజీ. ఓకే, ఆయన కూడా రాశారేమో, భాష్యం రాశారు. ఆయన దగ్గర సార్వభౌమ భట్టాచార్యులు మాతాజీ.
ఇంకొక ప్రభుజీ చెప్పింది నేను విన్నానన్నమాట ఇది. ఓకే. ఓకే. వినింది గుర్తుపెట్టుకున్నాను. ఓకే. రామానంద రాయుడు ఆయన పేరు. అయితే ఒక భాష్యం రాసి ఈయనంట చాలా గర్వంగా ఫీల్ అయ్యి వెళ్ళి ఈయన చైతన్య మహాప్రభు అంటే అసలు అంతకుముందు ఈయనకి ఇన్ని వచ్చు ఏంటి అనేది ఈయన అంత అండర్స్టాండింగ్ లో లేరంట అసలు. అని వచ్చి అడిగారంట, దీని గురించి మీ అభిప్రాయం చెప్పండి అని. అడిగితే చూసి నవ్వుకున్నారంట ఆయన. చాలా చక్కగా అంటే సేమ్ ఎపిసోడ్ మనకి చైతన్య చరితామృతం చదివాం కదా, అందులో వస్తుంది అనమాట ఇది. లాస్ట్ కు చైతన్య మహాప్రభు నిత్యానంద ప్రభుని అడుగుతారు, ఆయన ఇంకా అందరినీ అద్వైతాచార్యని అడుగుతారు. అమ్మో ఇది మేము చెప్పలేమన్నట్టుగా ఉండి మీ చైతన్య మహాప్రభు దగ్గర అంటే ఆయన డేరుగా వెళ్ళిపోతారు. అది విన్నాను కానీ మరి ఇక్కడ రామానంద రాయలు అంటే నేను మర్చిపోయాను. రామానంద రాయుడు వెళ్ళి అప్పుడు అడిగితే భావాన్ని చెప్పగలిగావు నువ్వు, చక్కగా ఈ యొక్క శ్లోకం యొక్క భావాన్ని చక్కగా చెప్పగలిగావు అని 64 యాంగిల్స్ లో చెప్పారంట. అది సార్వభౌమ భట్టాచార్యులు చెప్పిన భాగవత శ్లోకం కదా మాతాజీ మీరు చెప్తున్నది. ఆత్మారామశ్చ మునియో నిర్గంధ ఉపక్రమే అది కదా మాతాజీ. అది దానికి చెప్తారు 64 రకాలుగా. రామానంద రాయుడు అని చెప్పి ప్రభుజీ చెప్పారు మాతాజీ. అది లేదు. ఇంకా 64 యాంగిల్స్ లో చెప్తే ఈయన అసలు స్టన్ అయిపోయి అప్పుడు ఈయన అసలు సామాన్యుడు కాదు అసలు ఈయన అని చెప్పి అప్పుడు ఆయనకి సాష్టాంగ దండ ప్రమాణం చేశారు. మనం భక్తిలోకి వెళ్తుంటే కూడా ఎన్ని బాధలు వస్తాయో కూడా చాలా బాగా అంటే ప్రాక్టికల్ గా మనం అనుభవిస్తున్నాయి. నిజంగానే ప్రతి భక్తులం కూడా మన సాధకులము అందరం కూడా మనం ప్రాక్టికల్ గా ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కొంటున్నాం. ఆ విషయాన్ని చాలా బాగా హృదయానికి కత్తుకున్నట్లాగా చక్కగా చెప్పారు మాతాజీ. అక్కడి నుంచి ఏ విధంగా బయటపడాలో కూడా బాగా చెప్పారు. ఆ మార్గం కూడా అంటే ప్రహ్లాదుడు కూడా చిన్న పిల్లాడైనా అతను ఎంతో ధైర్యంతో ఓర్పుతోటి సహనం, మెయిన్ గా సహనం ఇక్కడ సహనాన్ని పెట్టుకొని అతను లక్ష్యాన్ని సాధించాడు. అట్లే మనకు కూడా చెప్పారు అన్నమాట. అవును మాతాజీ, బాగా చెప్పారు మాతాజీ. చాలా చాలా ఉన్నాయి పాయింట్స్. తపన గురించి చెప్పారు. ఎప్పుడైతే మనం ఆ తపన అనేది ఈ భౌతిక విషయాల మీద కాకుండా దాన్ని ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో కనుక మళ్ళిస్తే కనుక మనం ఎక్కడైతే ఏమైతే మనం నిజంగా భక్తుడు లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో దాన్ని తప్పకుండా చేరుకుంటారు అనేది మనం భయపడిపోవద్దు. మన కుంతి మహారాణి కూడా కోట్ చేశారు మీరు ఇక్కడ. ఆమె ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కూడా భయపడకుండా ముందుకెళ్ళింది, భగవంతుని నమ్ముకుంది. చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. మనసుకి ఎక్కడైనా దెబ్బ తగిలినా కూడా మనం ఏదో ఒక కర్మ తీసేశారు అనుకొని వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. అంతే, అది మన కోసమే అన్నట్టుగా. మనకి ఇంకేదో కర్మ తీసేశారు భగవంతుడు, నాకు ఇంకా ఎక్కువ కావాల్సింది చాలా చిన్నగా ఇచ్చాడనే ఒక భావనలోకి మనం ఉండాలి. మన బాలగోవింద ప్రభుజీ ఎన్నోసార్లు మనని చెప్తూ ఉంటారు, మనని ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ ఉంటారు ప్రభుజీ. అవును, చాలా బాగా చెప్పారు. శుష్క వేదాంతం అయితే స్టోరీ బాగుంది. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. ఇది రికార్డింగ్ ఉందా? ఇప్పుడే పెట్టిన మాతాజీ, నేను వినలేదు. మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ, రికార్డింగ్ బెటరా? నేను వింటా తర్వాత. పెడతారు మాతాజీ, సుమనా మాతాజీ పెడతారు. మాతాజీ నాకు కూడా కొంచెం బెటరా మాతాజీ ప్లీజ్. అందరికి ప్రణామాలు మాతాజీ. నేను ఇప్పుడే చూసుకున్న 8:30కి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా అసలుకు బాలగోవింద ప్రభుజీ. ఉందా లేదా అని పెట్టేసరికి మీద వస్తుంది, అయిపోయింది. అదే సుమనా మాతాజీ ఆఫీస్ ఉంది కదా, 7:30కి వెళ్ళిపోతారు. పరిస్థితి అదే మాతాజీ. సుబ్బలక్ష్మి మాతాజీ పెడతారమ్మా, ఇవాళ గానీ రేపు గానీ పెడతారు. అది మాది కూడా మన మధ్యాహ్నం గ్రూప్ లో అది పోస్ట్ చేస్తాం విందరు గాని మీరు. హరే కృష్ణ జ్యోతి మాతాజీ, ప్రణామాలు మాతాజీస్ అందరికి ప్రణామాలు. నేను కూడా సేమ్ రేణుకా మాతాజీ లాగా 8:30కి ఆన్ చేశాను, అయిపోయి క్లాస్ నిర్మలా మాతాజీ మాట్లాడుతున్నారు. పెట్టినాక రికార్డింగ్ వింటాం మాతాజీ, మిస్ అయ్యాం. విని చెప్పండి మాతాజీ. తప్పకుండా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. గుడికెళ్ళి జపం చేసుకుని వస్తున్నారు, ఇక పెట్టారు. పెడితే వస్తుంది అమ్మ మాతాజీ క్లాస్ వస్తుంది అని ఇంకా నేను అయిపోయింది. హరే కృష్ణ మాతాజీ, నేను భద్రాచలం వెళ్ళేసి వచ్చా మాతాజీ. హరి బోల్. హరి బోల్. బాగైంది మాతాజీ దర్శనాలు, ప్రయాణాలు బాగైంది మాతాజీ. ప్రణవానంద్ ప్రభుజీది ఉండే కదా, అందుకు వెళ్ళాను.
హరే కృష్ణ. పెద్దవారైన తిరుపతి ప్రభుజీ, వెంకటాచ చైతన్య ప్రభుజీ మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయగలరు? హరే కృష్ణ. సరే మాతాజీ, ఇంకా రికార్డింగ్ స్టాప్ చేద్దామా మాతాజీ? చేద్దాం మాతాజీ. జ్యోతి మాతాజీ ప్రణామాలు. నాకు కూడా కొంచెం పెట్టండి మాతాజీ. అది గ్రూప్ లో పెడతారు మాతాజీ, అందరు చూడండి.